Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر وارزقنا بالخير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. Kita baca hizib bahari ya. إلى شرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإيرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والهدي لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ahbabana fillah, alhamdulillah pada malam ini kita sambung pembelajaran kitab solat dalam matan Safinatun Najah dalam bab fasa yang ke-21, syarat-syarat solat ada 8. Faslun syurutus solati samaniyatun. Yang kita dah baca sampai menutup aurat. Suci yang pertama at-taharatu 'anil hadatsaini, yaitu al-asghari wal akbari. Suci daripada segala najis pada pakaian, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, wa taharatu 'anil najasati fis thawbi wal badani. Suci daripada segala najis pada pakaian. Yang ketiga, wasitrul aurati, menutup aurat. Dan yang keempat pada malam ini, wastiqbalul qiblati. Wastiqbalu qiblati yaitu menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat ini di antara syarat-syarat sah sembahyang, yaitu dengan bahagian dada orang yang solat. Maknanya dada kita orang yang solat wajib ataupun mesti ke arah kiblat, ke arah kiblat. Sekiranya badan kita tidak ke arah kiblat, maka sembahyang kita terbatal, tidak sah. Kita berpaling contohnya ke arah kanan ataupun ke arah kiri dengan berpalingnya dada sekali. Dengan berpaling dada sekali dengan anggota kita hingga dada, bahagian dada tadi berpaling, maka pada waktu itu sembahyang kita tidak sah. Maka di sini ada beberapa ulama menyebut ada 3 solat yang dibolehkan tidak menghadap kiblat, yaitu solat sunat di atas atau di dalam kenderaan ketika musafir. Ini tidak perlu menghadap kiblat solat sunat. Kita ada air wudhu, kemudian contohnya kita balik daripada tempat kita mengajar, kita balik ke rumah kita dalam keadaan kita penat. Maka dalam perjalanan balik ke rumah kita, kita boleh tunaikan sembahyang sunat, walaupun dalam keadaan kita duduk di dalam kereta, arah kita menuju ke rumah kita tidak mengarah kepada kiblat. Pada waktu itu
boleh. Ulama kata dibolehkan tidak menghadap kiblat. 3. Pertama, solat sunat di atas atau di dalam kenderaan ketika musafir. Kedua, solat khauf, solat dalam peperangan. Dan ketiga, solat fardu yang hukumnya seperti solat khauf, seperti orang sakit yang tidak mampu menghadap kiblat dan tidak ada seorang pun yang menolongnya untuk menghadap kiblat. Yang kedua, orang yang terumbang-ambing di lautan. Yang ketiga, orang yang diikat. Itu disebut oleh ulama beberapa situasi, beberapa keadaan boleh sembahyang tidak mengarah kiblat. Yang pasti, kalau kita tak ada apa-apa keuzuran, mesti mencari arah kiblat. Mesti yakin. Dengan yakin kita menghadap ke arah kiblat. Sebab dalam agama sesuatu perkara mesti kita yakin. Syak tidak boleh. Ragu-ragu tidak boleh. Kalau kita sembahyang tidak mengarah, kita sembahyang ke arah kiblat dalam keadaan kita ragu-ragu. Aku sembahyang ni betul ke arah kiblat? Kita pun sembahyang dalam keadaan ragu-ragu, keadaan syak, adakah betul arah kiblat ataupun tidak? Kebetulan ataupun rupa-rupanya kita tanya orang selepas pada kita sembahyang, orang berkata, ya, kamu sembahyang tadi dah betul arah kiblat. Maka dalam masalah ini sembahyang kita tidak sah. Kerana apa? Kerana tidak yakin arah kiblat yang sepatutnya yang menjadi syarat sah sembahyang. Boleh faham tak? Yakin, mana sembahyang tadi tidak sah, daripada awal lagi tidak sah kerana kita tidak yakin. Adapun kita yakin kita mengarah ke arah kiblat, kita yakin, betul-betul yakin, rupa-rupanya ada orang bagi tahu bahawa kita sembahyang tidak ke arah kiblat, maka pada waktu itu sembahyang kita wajib diulang balik, cuma tidak berdosa. Cuma tidak berdosa kerana kita sudah yakin, tapi sembahyang kita tidak sah sebab tidak mengarah kiblat. Macam kita sembahyang tahiyatul masjid, kita sembahyang, macam kita sembahyang solat menghormati waktu. Walaupun sembahyang kita tidak dinilai, tidak sah dari segi perbuatannya, dari segi hukumnya, tetapi perbuatan kita tadi menampakkan kita ni bimbang, takut. Sembahyang kita tak sempat buat kat rumah, kita buat dalam kereta sembahyang hormat waktu. Begitu juga tadi kita sembahyang arah kiblat yang betul, tapi kita syak, maka sembahyang kita tidak dikira. Ataupun yang kedua, kita sembahyang dalam keadaan kita yakin bahawa itu arah kiblat, rupa-rupanya kiblat salah, kata ulama dapat pahala kerana kita ijtihad, yakin di situ bahawa kita menghadap ke arah kiblat. Boleh? Yang tiga tadi, yang saya sebut tiga tadi, yang ulama sebut tiga tadi, solat fardu yang hukumnya seperti solat khauf, seperti solat fardu tak arah kiblat. Kenapa? Satu, orang yang sakit dan tak ada orang yang menolongnya untuk menghadap kiblat. Yang kedua, orang yang tumbang, orang yang terumbang-ambing di laut. Dan yang ketiga, orang yang diikat. Untuk tiga kumpulan ini, mereka boleh solat mengikut kemampuan masing-masing dalam keadaan tersebut. Tetapi solat wajib diulang semula sekiranya dia sudah terlepas daripada ikatan. Dia sudah ada orang yang boleh menolong untuk dia mengarah kiblat. Ataupun orang yang terumbang-ambing di lautan, dia sudah sampai di darat, mesti atau wajib diulangi sembahyangnya. Boleh faham? Macam sembahyang tahiyatul abangnya hormat waktu. Maka di sini dibincangkan beberapa perkara untuk pengetahuan kita semua, keterangan solat di dalam perahu ataupun solat di dalam kapal terbang. Sebagaimana telah kita maklum,
bahawa di atas kapal terbang kita tidak boleh solat secara betul. Di mana? Tak boleh solat secara betul. Kadang-kadang tidak mengarah kiblat. Kadang-kadang ke arah kiblat. Tetapi kalau kita pastikan sembahyang kita boleh menghadap ke arah kiblat, maka wajib kita mengarah kiblat. Mesti arah kiblat. Di atas kapal terbang dan sebagainya, sembahyang yang wajib mesti ke arah kiblat. Boleh pada? Boleh. Ikhtiar. Di dalam pesawat atau kapal terbang, kalau ada tempat untuk solat, biasa dia ada tunjuk arah ke arah kiblat. Ini kiblat. Kita arah ke situ dah. Kiblat. Kalau kita tidak mengarah kiblat, maka solat kita tidak diterima. Sekiranya solat itu solat fardu. Tengok disebut sini sikit. Solat di atas perahu kerana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahawa Sayyidina Jabir bin Abdullah dan Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri pernah solat di atas perahu. Jika risau berdiri kerana takut tergolek atau kepala pening, maka boleh solat duduk. Tetapi wajib menghadap kiblat dalam seluruh perlakuan solat fardu. Maksudnya, tidak boleh mengikut arah putaran perahu. Jika perahu berputar, dia hendaklah mengalihkan badannya supaya tetap menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan, maka boleh mengikut arah putaran perahu, tetapi solat wajib diiadah, diulang atau diqadha. Mengikut mazhab Asy-Syafi'i, tidak wajib i'adah atau qadha mengikut mazhab Maliki. Ini biasa di kalangan kita pergi menunaikan haji atau pergi bermusafir, masuk waktu solat fardu, mesti dia solat walaupun di atas kapal terbang, sekiranya dia boleh mengarah kiblat dan mesti mengarah kiblat, maka sembahyang dia tidak perlu qadha lagi. Ini pandangan mazhab kita Imamuna Asy-Syafi'i. Kalau tidak mampu ke arah kiblat, kerana kapal terbang berpusing boleh jadi, kerana kapal perahu boleh berpusing dan kita tidak ikut pusiran dia, kita ikut pusiran dia, ikut pusiran perahu atau ikut pusingan kapal terbang, bukan kata kita ikut arah kiblat, maka sembahyang kita wajib qadha, wajib i'adah sekiranya sampai waktu tempat masa ada lagi, wajib qadha sekiranya sampai tempat waktunya sudah tiada. Ini pandangan mazhab kita Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Boleh faham? Orang yang diikat, yang ketiga tu. Ada ni akhwat kita bertanya. Yang ketiga adalah orang yang diikat. Dia diikat. Nampak macam mana nak solat mengarah kiblat, kerana dia sedang diikat. Maka pada waktu itu boleh dia sembahyang tidak mengarah kiblat. Yang pasti sekiranya dia bebas, dia mesti qadha. Wajib qadha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang kelima, wa istiqbalul qiblati, dia menghadap kiblat, wa dukhulul waqti, dan mengetahui dengan kefarduan solat tadi. Mengetahui dengan kefarduan solat tadi. Macam mana kita mengetahui dengan keperluannya? Bermakna kita kena yakin bahawa masuk waktu solat 5 waktu tadi. Kita kena yakin. Tak boleh kita tidak yakin, ragu-ragu tidak boleh. Macam ada kiblat tadi juga. Yakin macam mana? Dia melihat sendiri waktu solat telah masuk. Tengok jam, atau tengok kalender, waktu solat dah masuk. Walaupun tidak bunyi azan, dia boleh solat. Boleh faham? Azan sunat. Sudah masuk waktu, tu bila tak ada nak azan, kita boleh solat. Kalau tidak salah.
Cuma sunat azan. Kalau tu bila tak ada kat rumah kita, kita azan sendirilah. Suruh anak laki-laki kita ke, atau kita sendiri solat, kerana menandakan masuk waktu. Ataupun kita yakin ada seseorang yang siqah, boleh dipercayai, yang memberitahunya bahawa dia melihat waktu solat telah masuk. Kita duduk belajar, ataupun kita duduk di mana-mana tempat, masuk waktu solat, kita tanya orang, dah masuk waktu solat ke? Maka ada orang yang boleh kita percayai, siqah dipanggil, yang boleh dipercayai, tak pernah berbohong, tak pernah bergurau dan sebagainya, tak pernah berbohong lah. Ada kata dah masuk, sekarang dah masuk waktu, maka kita boleh sembahyang. Kenapa? Sudah masuk waktu. Ataupun ijtihad dengan berpandukan kepada tanda-tanda seperti suara kokok ayam kalau sembahyang subuh, ataupun dugaan yang kuat seperti kemampuan berijtihad bagi orang buta yang memiliki beberapa istimewaan yang tersendiri. Ini disebut petanda ataupun rahmat, tolongan daripada Allah. Allah bagi kepada orang-orang yang istimewa satu karamah ataupun satu tanda yang boleh tahu ni dah masuk waktu, ni dah masuk waktu, ni belum masuk lagi, ni pukul berapa, ni pukul berapa. Ada orang macam tu, dia boleh. Maka dibenarkan oleh syarak kita meyakini bahawa sudah masuk waktu. Pada waktu itu kita yakin kita boleh sembahyang. Yang pasti sembahyang mesti masuk waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, yang keenam, wal ilmu bifardiyatiha, dan mengetahui dengan kefarduannya, kefarduan solat. Tidak sah solatnya jika dia ragu-ragu tentang kefarduannya, walaupun dia sebenarnya tepat melakukan solat itu dalam waktunya. Sembahyang asar ataupun sembahyang maghrib, dia tak pasti, boleh jadi dia baru masuk Islam. Adakah sembahyang maghrib ini fardu ataupun sunat? Dia baru masuk Islam, boleh fardu ke sunat? Dia agak-agak boleh jadi fardu, dia pun sembahyang, maka tidak sah solatnya jika dia ragu tentang kefarduannya, walaupun dia sebenarnya tepat melakukan solat itu dalam waktunya. Sembahyang dalam waktu maghrib dah, cuma ragu-ragu kefarduan maghrib tadi. Sebab itu syarat untuk bagi orang sembahyang mesti mengetahui tentang kefarduan solat. Kita biasa di kalangan kita, alhamdulillah, kita boleh tahu dengan kita belajar. Setengah orang dia tidak tahu. Boleh jadi dia baru masuk Islam, boleh jadi dia jauh daripada alim ulama pada waktu dia mula-mula masuk Islam. Kadang-kadang dia tidak tahu kefarduan tadi, maka dia tak sembahyang, maka hukumnya berdosa sebab dia tidak belajar. Kalau dia sembahyang dalam keadaan ragu-ragu, maka sembahyangnya tidak sah. Yang seterusnya boleh faham mengetahui dalam fardu tadi. Yang seterusnya, wa an la ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Wa an la ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Tidak menganggap sesuatu fardu dalam fardu-fardu solat sebagai sunat. Ini di kalangan kita, minta maaf saya sebut, memandang remeh tentang rukun-rukun di dalam solat. Kadang-kadang dia tidak ketahui Fatihah ni sunat ke wajib baca, rokok ni sunat ke wajib, baca dalam rokok
baca dalam iktidal, sami Allah, sunat ke ataupun wajib. Dia tidak mengetahui. Contohnya mengatakan sunat membaca Fatihah atau rukuk. Boleh faham? Dia tidak ketahui. Maka pada waktu itu kita kena berhati-hati. Syarat sah sembahyang yang keenam, yang ketujuh, mesti dia tahu rukun ataupun sunat di dalam solat. Kalau tak tahu, bermasalah dia. Contoh dia sebut kat sini, jika tidak ditentukan yang mana sunat, contohnya antara rukuk dan sujud, dikatakan sunat tetapi tidak menyebut yang mana satu, sah solatnya. Dengar masalah ni. Solat lagi sekali, jika tidak ditentukan yang mana sunat, contohnya antara rukuk dan sujud, dikatakan sunat tetapi tidak menyebut yang mana satu, sah solatnya. Jika dalam sembahyang tadi ada sunat, ada wajib, ada fardu ataupun ada rukun dia tak tahu, dia tak sebut, maka dalam bab ni sah solatnya. Yang kedua, jika mengatakan seluruh yang ada dalam solat fardu atau sebahagian fardu, jika mengatakan seluruh yang ada dalam solat adalah fardu atau sebahagian fardu dan sebahagian sunat, tanpa menentukan fardu mana yang dikatakan sunat, sah solatnya. Alhamdulillah, baik. Sebab ramai di kalangan kita tidak boleh tentukan. Yang ketiga, jika dia mengatakan perkara-perkara sunat dalam solat adalah wajib, solatnya sah. Boleh faham. Yang kita bimbang, dia kata yang fardu itu sunat, baca Fatihah sunat, dia cakap macam tu, maka sembahyangnya tidak sah kerana dia tidak cukup syarat mengiktikad kefarduan itu fardu, sunat itu sunat. Boleh faham? Hanya kena berhati-hati, tak kena belajar. Sebagaimana saya sebut sebelum daripada ni, kita sembahyang sebagaimana Nabi ajar kepada kita. Sebagaimana Nabi suruh tengok dia sembahyang. Bagaimana kita nak tengok Nabi sembahyang? Tengok sembahyang para sahabat lah. Kerana Nabi ni syarat, sahabat-sahabat Nabi ni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang Nabi buat, mana yang Nabi tekankan, nama yang Nabi sebut, Nabi sentiasa buat, dipanggil fardu, dipanggil rukun. Yang Nabi selalu buat dan Nabi tak tekan sangat, dipanggil sunat. Ini nak kena belajar dalam bab usul fiqh. Kita belajar fiqh ni, kita belajar benda yang sudah dibuat oleh ulama. Ini wajib, ini sunat, ini fardu. Tak perlu kita kita hanya belajar aja. Tak perlu kita nak kaji. Ini kenapa jadi wajib, kenapa jadi sunat. Kalau kita belajar, dia ada bab usul fiqh dan fiqhiyah. Itu bagi orang-orang yang mujtahid, yang nak tentukan mana yang sunat, mana yang wajib. Kita sebagai orang yang tak sempat masa, orang yang awam, disebut orang yang awam, ikut saja apa yang disebut oleh alim ulama dan pembahagian ulama, kerana dia sudah ijtihad kepada kita, mengeluarkan hukum kepada kita untuk kita lakukan. Kerana kita tak erti bahasa Arabnya, kita pun tak erti, tafsirnya pun kita tidak faham. Kadang-kadang bahasa Arab, bahasa Al-Quran kita tidak tahu, ayat-ayat hukum kita tidak tahu, menyebabkan kita ni tak erti. Jumpa satu hadis, kita nak beramal tidak boleh, kecuali kita ikut apa telah dibuat oleh alim-alim ulama. Kecuali kita yang orang yang erti, orang yang faham bahasa Arabnya, orang yang faham istinbat daripada hadisnya, kemudian warid hadisnya, kita faham, maka kita boleh. Kalau kita faham, kalau kita erti untuk istinbat hukum daripada hadis Al-Quran, maka tak perlu kita apa-apa tak boleh kita ikut membabi buta. Taklid dipanggil. Kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, boleh kita ikut
di kalangan ulama-ulama kita dalam yang muktabar, yang mengajar kita tentang hukum hakam. Dalam bab akidah nak kena belajar. Bab akidah tak boleh kita taklid, kena belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang ketujuh. Dan yang ke-8, wajtinabu al-mubtilati ahdatsu isnani asgharu wa akbaru fal asgharu ma aujabal wudu'a wal akbaru ma aujabal ghusla. Menjauhkan segala yang membatalkan sembahyang. Hadas itu ada dua. Pertama hadas kecil, kedua hadas besar. Hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan wudu, dan hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan mandi. Meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan solat. Dalam kita belajar perkara-perkara yang membatalkan solat, kita kena faham syarat sah solat, syarat-syarat sah solat selain daripada yang 8 tadi. Syarat-syarat sah solat selain daripada yang 8 tadi, iaitu disebut oleh ulama. Yang pertama, Islam. Walaupun dia cukup tadi syaratnya, suci daripada haid, suci daripada segala najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, semua 8 tadi dia buat. Kalau dia tidak Islam, maka sembahyang dia tidak sah. Boleh faham? Sembahyang dia tidak sah. Kerana apa? Syarat sah sembahyang adalah Islam. Yang kedua, memayyiz. Memayyiz ni yang bahasa mudah faham, tahu kotor ataupun bersih kotor tahu. Dah faham dah, ni tak boleh makan, ni boleh makan, ni kotor, ni itu dipanggil memayyiz. 5, 6 tahun, 7 tahun, itu panggil dah memayyiz. Reti dah masalah kotor tak kotor. Yang ketiga disebut oleh ulama, tambahan daripada syarat sah solat tadi, mengetahui cara mengerjakannya, iaitu mengetahui ucapan, perbuatan dan tertibnya. Orang yang nak sembahyang mesti tahu cara nak buatnya. Dia tidak boleh ikut-ikut. Tak boleh ikut-ikut orang sembahyang, kita pun sembahyang. Tak tahu baca apa, rokok dan sempurna tidak tahu, tak tahu rukun dan tak tahu sunat dan sebagainya, maka sembahyang kita tidak sah. Oleh sebab itu, pimai-pimai pun tangtu juga. Nak kena belajar, nak kena tahu, nak kena reti mengenai bab solat, supaya sembahyang kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi disebut oleh ulama dalam kitab Al-Majmu' sebut At-Tibyan fil Adabil Hamlan Al-Quran, Manahil Al-Irfan, Fathul Qadir disebut tidak sah solat dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Tidak sah solat yang kita baca selain daripada bahasa Arab. Termasuk juga di sini kita berdoa dalam bahasa Melayu dalam solat tidak sah. Niat dalam hati boleh. Kita solat hajat contohnya, imam kata akhir sujud yang kedua, dia rakaat akhir, kita sujud lama dah, kita pohonglah, mintalah apa-apa yang kita nak minta masa sujud tadi. Ingat, sekiranya kita minta dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, hukumnya tidak sah sembahyang kita. Yang bolehnya kita niat dalam hati kita masa sujud tadi, ya Allah ampunlah dosa kami, ya Allah tunailah hajat kami, ya Allah, ya Allah, dalam hati, bukan dalam mulut, bukan di mulut. Tidak boleh bismillah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosaku, ya Allah, ampunlah, tak boleh. Hukumnya tidak sah kerana dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Sebab itu kalau kita boleh dalam bahasa Arab lagi bagus. Allahumma qdi hawaijana, ya Allah tunaikanlah hajat kami, dalam bahasa Arab. Kita keluar di mulut,
Dalam hati kita fikir, hajat kita tu banyak, sebut, ingat satu-satu ingat. Itu dibenarkan. Jangan kita bercakap dalam bahasa Melayu minta doa semasa kita solat. Di luar boleh. Bahkan ulama menyebut afdal doanya yang kita faham. Yang kita faham doanya itu lebih afdal. Kemudian dalam bahasa Arab, kalau kita tak boleh bahasa Arab, kita boleh doa dalam bahasa Melayu. Sebab kita faham dalam bahasa Melayu. Di luar solat, ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak isteri kami, dosa kawan-kawan kami. Dalam bahasa Melayu tak ada apa-apa. Dan lebih, orang Kelantan panggil lebih jelira, sekiranya kita doa yang kita faham. Kenapa kita menangis? Kerana kita faham apa yang kita doa. Dalam bahasa Arab kita tak faham. Secara umum pun dah okey dah dalam bahasa Arab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang disebut oleh Nabi, jangan tinggal dua permintaan tadi. Setiap kamu doa yang bermaksud dunia pun kita nak baik, akhirat pun kita nak baik. Dengan bahasa Arabnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauh daripada api neraka. Kita boleh secara umum kita faham, dah okey dah. Yang lebih baik lagi kita faham apa yang kita baca, yang kita sebut dalam bahasa Arab lebih baik, afdal. Kerana kita ikut sunnah Nabi SAW. Kalau kita tak faham dalam bahasa Arab, kita doa dalam bahasa Melayu. Lebih apa yang habis? Lebih kita faham. Lebih kita teliti, menghayati permintaan kita. Sebab itu dalam sembahyang niat masa sujud akhir rakaat kedua, di luar sembahyang boleh kita baca dalam bahasa Melayu. Kata Imam Al-Ghazali, kata guru kami, kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak faham apa yang kita mohon, maka dia buat umpama walaupun jauh daripada perumpamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ada orang yang bahasa asing, bangsa asing jumpa dengan kita. Kita bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Orang bangsa asing, bahasa Cina ke, buat contoh, minta sesuatu dengan kita. Minta sesuatu dengan kita tidak faham. Jadi bagaimana kita nak bagi apa yang diminta oleh orang tadi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, kita doa dalam bahasa Arab, bahasa mana pun Allah faham, Allah tahu. Tapi kita tak tahu apa yang kita nak daripada doa tadi. Sebab itu nak kena belajar, nak kena hafal, nak kena reti doa yang kita mohon kepada Allah. Kalau kita kurang pasti doa itu doa apa, kalau kita tahu okey dah, ni doa murah rezeki contohnya, ni doa panjang umur contohnya, kita pun baca doa, kita tahu kesimpulan, kita tahu okey dah. Tapi kalau kita tidak tahu, lebih baik kita doa dalam bahasa Melayu. Boleh mana? Bangun malam-malam waktu sebelum subuh, ya Allah, apalah dosa kami ya Allah, banyak doa kepada kami, banyaknya dugaan kepada kami, untuk banyak dugaan yang kami dapat ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah. Lama-lama kita doa dalam bahasa yang kita faham, lama-lama dia akan keluar air mata. Air mata tu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dalam hadis Nabi, dua air mata yang tidak dimakan tuannya oleh api neraka. Yang pertama, air yang berirangan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak takut? Kita faham apa yang kita minta. Di mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita baca tadi ada lagi dia sebut dalam matan dia tadi dia sebut al-ahdatsu isnani. Adapun hadas itu ada dua. Asgharu wal akbaru, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, hadas yang mewajibkan kita berwudu. Wudu ni jangan kita berwudu hanya untuk solat sahaja. Berwudu untuk solat hukumnya wajib. Boleh faham tak? Dia berwudu. Dalam keadaan kita berwudu ni,
kita nak tidur sunat berwudu, kita nak makan dalam keadaan kita ni berwudu. Lebih baik daripada kita makan dalam keadaan tidak berwudu. Boleh faham? Tidak disyaratkan makan nak kena berwudu, tidak. Cuma berwudu tu hukumnya sunat. Dia jadi wajib sekiranya kita nak buat suatu kewajipan sebagaimana solat, sebagaimana nak tawaf dan sebagainya. Boleh faham? Maka kalau kita tidak berwudu, kita berada dalam keadaan berhadas. Dimana hadas kecil, tak boleh sentuh Quran, tak boleh bawa Quran. Itu berhadas kecil. Kalau kita nak bawa, wajib kita berwudu nak bawa Quran, nak sentuh Quran. Boleh faham? Hadas kecil yang diwajibkan berwudu. Hadas besar yang mewajibkan mandi hadas. Dikatakan hadas kecil kerana tanggungjawab untuk mengangkatnya, menghilangnya adalah kecil, dan hadas besar kerana tanggungjawab untuk mengangkatnya, menghilangnya adalah besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dalam bab syurutus solat juga dia sebut di sini al-auratu arba'un, auratul rajuli mutlaqan wa amah mutlaqan wa amah fi sholati ma baina surrati wa rukbati wa auratul hurrah fi sholati jami'un badaniha ma siwal wajhi wa kaffaihi wallahu a'lam bissawab. Kita dah masuk Isya. Kita sambung pengajian kita dalam pertemuan akan datang. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada malam ini diberkati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursali. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa